you need to have comprehensive workflow, and from the workflow actually we can identify the classes, okay, and its variants, and show the relationship among themselves, okay. So এটা আমরা বলেছি. So group leader will create a draw.io document in the cloud, and all four will have the access. So there is no question of merging the class diagram, and also it's not possible to work separately because you will have connectivity. Your created class will have a connectivity with his created class, so it should be on a single document, okay. Now, but to do the analysis of the requirement analysis, so you are expected to complete the CRA report for all 64 completed workflow during this Eid vacation, okay, so that after university reopens, we can actually start discussing about that, okay, how to analyze our CRA report and identify the classes. And it's not only important to identify the classes that we have to do, but also to make sure that we avoid redundancy, okay. In the class detections, we should not duplicate the data in the database unnecessarily, okay. Sometimes we need to have some degree of redundancy. একটা ক্লাসের ফিল্ড আরেকটা ক্লাসেও ফরেন ফিল্ড হবে to map one instance of that class with another instance of that class, okay. So for example, I teach a offered course, okay. So my information is a faculty instance, and all the 700 sections are offered course instance, which you see during the registration. Now, in that offered course instance, my faculty ID will be there to have a mapping that offered course with this particular faculty. So my ID is stored in two places: in the faculty object, because that's a primary field of a faculty to identify a faculty, but also this particular ID also will be a field of the offered course class. So some degree of redundancy is needed actually to establish the mapping, instance to instance mapping, okay. But oftentimes we do unnecessary redundancy, so that also we need to keep in mind and avoid, okay, those unnecessary redundancy of the fields in our identified classes. তো সেগুলো আমরা করব after the vacation. জি. Now, to map a offered course with a faculty, now let's say CSC 213 summer 24 section 1, that's an offered course, and it has some fields, right? Day, time, room number, okay, capacity, which faculty is teaching, that faculty ID. Now, without that faculty ID, can you map that offered course with the faculty? So that's needed, but you may also want to store the faculty name there. Now that's an unnecessary redundancy, okay. In the offered course, you can show the faculty name. Can you see the faculty name when you do the course registration? No, you don't see the faculty name, but it's there. You don't see because for a student view, that particular field is not shown, but it's there. Now, for example, head of the department, or as a faculty, if I want to see which offered course is taken by which faculty, I not only see the ID of the faculty, I also see the name of the faculty. But that faculty name is not part of the offered course object. It's shown, but it's not stored. So if you keep something as a field, that will be part of your storage. When you save an object, class instance, when you allocate memory to a class handle and assign the value to the fields, even if you don't assign value, it will have some default value. So therefore, it will occupy the storage. Now that creates multiple problems. And one problem is your data integrity. So if you store the address
faculty address in the offered course, that's a ridiculous idea. But suppose if you keep it there and if I change my address, if it is not there, I can simply update the field value of my faculty object. So address is updated. But now that address is kept in all the offered course, and I am mapped with 6 offered course per semester, so 20 offered course per year. So if I am at IB for 10 years, then there are 200 offered course I have been teaching or taught. So in all those 200 offered course, you also have to update the address. Otherwise, in faculty object, there will be one address, and the offered course, there will be another address. So that will violate the integrity of the data. So that's why we must avoid unnecessary redundancy of one class field in another class. Okay. Now one class field value also need to be kept in another class for mapping purpose. Okay. So these are part of how we map one instance of a class with another instance of another class. ওকে, তো এই টেকনিকগুলো আমরা সব আলোচনা করব। তো তাহলে তার আগে আমাদের কিছু জিনিস আরো জানতে হবে। কথা বন্ধ করেন, গল্প করবেন না। ওকে, either you interact with the class so that everybody will be benefited or you listen to the class, কিন্তু নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করে নয়েজ ক্রিয়েট করবেন না। ওকে, এটা প্রতিদিনই বলতে হচ্ছে আপনাদের, দ্যাট ইজ ভেরি আনফরচুনেট। ওকে, আপনারা কি সেই স্টেজে আছেন? ম্যাচিউর সবাই এখানে। আচ্ছা, ওকে, তো এখন as we said, class diagram shows the relationship. It represents what are the types that is needed. Okay, it's a structural system design. Okay, so there are behavioral design as well as structural design. Class diagram, naturally you understand, it's a structural design because it shows the organization of the data, okay, and their interactions within the system. So it will show the relationship among the types. Now type means we understand it's class, but also it can be a variant of class. Okay, so if you want to create a class here, for example, right click, new, Java class. Now you see I give a name class, but there are some variants of class. It also can be interface, record, enum. Okay, now we will talk about interface. For within the scope of our project, we will not dealing with record. Enum, probably we can talk about it, but not annotations and record. Okay, so we'll be creating class, abstract class and interface. Okay, so therefore first we need to understand those two things. Okay, abstract class and interface. But to understand them thoroughly, you also need to have a better understanding about the inheritance. Okay, now we talked about inheritance. It's an extension of class. So you have a type, that type is fine with your application. Now you want to make it more specific for another set of objects. Okay, so we have a student class running in the IRIS. So there are thousands of student objects stored in database. But now, as you have seen in the newspaper, UGC is developing a guideline for PhD and MPhil for private universities. Have you seen that? It is in today's news in Bangla Tribune. You can see that. Okay, so it's going to happen. Probably it will take one more year to formulate the guideline. Okay, not all university can offer, not for all discipline. Okay, it depends on which university fulfill the requirements and in which discipline. Okay, and in which major. But eventually it will come globally. There is no discrimination about public or private universities in terms of higher studies. Harvard, MIT সব private school. Okay, so therefore আমাদের এখানেও আসবে আর এটা। So when that MPhil PhD students will be allowed, now that regular student class will not be enough to represent their information, because for them to qualify, they also need to have publication and experience. So those two fields are missing in the regular student class. So we can extend the student class and get a research student class, for example, and that's an extension. Now that much we know. Okay, and when we discussed method overriding, we have tested the superclass subclass thing. Okay, so now we will talk about something called there is a document scratchpad other than the notepad that I do live in the class, and there is an organized version of that.
So I have not made for this semester, so I'm showing you the last semester one. এটা modify করা হয় নাই because every semester I modify this. This is the organized version of the Scratchpad. Okay. Now see. Okay. Before I talk about the abstract class and abstract method, এই যে পিছনে কথা বন্ধ করেন, আসছেন 10 মিনিট লেটে, কথা বন্ধ করেন. So if I ask you, let's say person is a class. Okay. What can be the probable fields of person class? Name, age. Age means date of birth. Now, will you keep age or date of birth? Which one would you prefer? Why not age? না মানে আপনি ডেট এজ রাখলে সমস্যা কি? স্ট্যাটিক কথাটা কেন বললেন? স্ট্যাটিক মানে the value is shared by everybody. আপনার এজ কি shared by everybody? তাহলে স্ট্যাটিক বলতেছেন কেন? মানে between, if you want to choose age or date of birth, which one you will choose? Why? Change হয় না, so ঠিক আছে, আপনার লাইন অফ থিঙ্কিং ঠিক আছে, so what সেটা বলেন. If you keep age, whenever you read that value, it should give the correct age. So every time you have to recalculate from the system date. That's a problematic, unnecessary operations. But if it is date of birth, you don't need to update it every time you read it. Okay? So that's the advantage. Okay. Tahole name, date of birth, then what else? Field of person class. Gender, height, okay. Nationality রাখতে পারেন, but there are unfortunate people who don't have nationalities in the world. রিফিউজি ক্যাম্পগুলোতে যারা, যেমন ধরেন আপনি যদি ইজিপ্টের রিফিউজি ক্যাম্পগুলোতে যান, there are some Palestine people যাদের দেখি what you are doing. ওখানে আপনি গেছেন কেন? কোনার মধ্যে ওই কোনায় গেছেন কেন আপনি? তো তাহলে আপনার ওখানে যে রিফিউজি ক্যাম্পগুলোতে বা আমাদের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যে বেবিগুলো জন্মাচ্ছে, neither Bangladesh will accept them as citizen nor Myanmar. But anyway, তারপর আমরা যদি ধরে নেই জেনারেল সিটিজেনশিপ, ন্যাশনালিটি, দেন হ্যাঁ তুমি জেন্ডার বললো, জেন্ডার তো বললোই আপনি তো এখন. if you say if I identify myself as a black woman trapped in a white body, তো ওই ধরনের কথা বলতে তো লাভ নাই, তাই না? সো ওকে, সো তাহলে ন্যাশনালিটি আর কি হতে পারে? অ্যাড্রেস হতে পারে, বাট সব পার্সনের অ্যাড্রেসও নাই. দেয়ার আর মেনি পিপল. হ্যাঁ, ডেট অফ বার্থ বলা হয়েছে, হ্যাঁ, রিলিজন. ওকে, নাও থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস পার্সন ক্লাস, or let's say user class. IRS এর জন্য আপনি চিন্তা করেন user class. What can be the common fields of an user class? User ID, password, user type, date created, মানে account creation date. আর কি হতে পারে? Will you keep CGPA as a field of user class? Why not? Because as a faculty I am also a user. So do I have a CGPA in IRS? No. তাহলে will you put salary? No. তো তাহলে এই ইউজার ক্লাসটা আসলে খুব একটা ইউজফুল ক্লাস না within the context of IRS. But it's a class. Or should it be a class at all in IRS? So now the question is, if a class is too generic because it has too little information to make the instance useful,
in the operation of the application, then do we need to create that class? That is the very first question. Do we need to have a user class separately, or we can directly create student class, faculty class, things like that? Why? You are not creating any object of user, you are creating student object, faculty object. So class is a type and objects are variable. If you don't need any integer, it is something like that. Think about it. In your program, you don't need any integer. So even if there is no type called integer, you don't care because you don't need any integer. তো আপনার তো ইউজার টাইপের কোনো অবজেক্ট আইরাসে নাই, পাবেন খুঁজে? এইটা একটা ক্যাটাগরি নেম, অথবা এভরি ইউজার উইল হ্যাভ দিস মিনিমাম ইনফরমেশন, সো এগুলো দিয়ে একটা ইউজার ক্লাস হতে পারে, বাট দ্য পয়েন্ট ইজ ডু উই নিড ইট? কি মনে হয়? কি কিন্তু আমার ইউজার ক্লাস রাখা লাগবে কেন? আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেইটা। আপনার ইউজার ক্লাস থাকলে কমন ফিল্ডগুলো আপনি ইনহেরিট করতে পারেন স্টুডেন্ট ক্লাসে, and add extra field like CGPA, major, minor. You can inherit the common fields from user and add extra field like designation, salary for faculty. But the question is why you need that user class, or do you need that user class? কেন করতে হবে? আপনি তো ফ্যাকাল্টি ক্লাসের সব ফিল্ডগুলো দিতে পারেন, কিন্তু দরকারটা কি? প্রশ্ন তো সেটাই। বারবার তো আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি দিচ্ছেন প্রত্যেকটা ক্লাসে, কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি না দিয়ে আপনি একটা সুপার ক্লাসে কমন গুলো রাখবেন কেন? দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন। তো এখন আমার যে স্টুডেন্ট ক্লাস, ইট হ্যাজ এ ইউজ বিকজ আই এম ক্রিয়েটিং অবজেক্টস, ইটস অলরেডি দেয়ার, এবং এটাকে এক্সটেন্ড করে আমি রিসার্চ স্টুডেন্ট ক্লাস আর একটা সাব ক্লাস বানাবো যাদের অবজেক্ট হবে এমফিল পিএইচডি স্টুডেন্ট যারা, তারা। সো দুইটা ক্লাসেরই ইউজ আছে, দুইটা ক্লাসেরই অবজেক্ট ক্রিয়েশন হচ্ছে। তো ইট ইজ ভেরি লজিক্যাল to have the student class as super class and extend it to get the research student class. But user class এর তো কোনো অবজেক্ট নাই, তাহলে ওইটাকে আমি সুপার ক্লাস করব কেন? That was my question to you. What do you think? Should we go for it or should we avoid it? Go for it. Why? Even though we don't need any object of user class, উনি বলছে আপনার নাম কি? Ipsia bolche je we should go for it, even though we don't need any object because that will not be useful, so we will not create any object, but still we will create the user class to inherit the common fields and common methods. That's what your argument. তো তাহলে এটা আমরা কেন করব? আপনার জাস্টিফিকেশনটা কি? যেটা আমরা করতে চাই, অবজেক্ট প্রয়োজন না থাকলেও করতে চাই, তাহলে তার পেছনে একটা স্ট্রং রেশনাল থাকতে হবে যে আমার অবজেক্ট দরকার নাই, বাট স্টিল আই এম ক্রিয়েটিং দ্যাট টাইপ। দেন হোয়াট ইজ দ্য রেশনাল? কি মনে হয়? আপনি একটা বলছিলেন যে আমার কোড রিপিট করতে হবে না সাব ক্লাসগুলোতে, সো আই হ্যাভ 6 common fields and 10 common methods. So I don't need to repeat those things in student class, faculty class, and all other 10 classes. So I only write the additional fields and additional methods. So my subclass remain very compact. Okay. Eta ekta karon, but it's not the main reason. Okay. It's one reason that you can reuse the existing code and extend that. So you don't need to build the new class from the scratch. Okay, reusability of the code. That's one reason. Another reason is to achieve polymorphism. Okay. Now we don't know the word, as I said in the first class in our discussion and coding, there will be missing dots. যেগুলো হয়তো আমরা ইউজ করছি, যেমন @override to string আমরা day 1 থেকে ইউজ করছি, কিন্তু ওটা বুঝতে পারলাম আমরা ওভাররাইডিংটা যখন আলোচনা করলাম। এরকম কিছু জিনিস থাকবে। পলিমরফিজম বুঝতে হলে আগে ইনহেরিটেন্স, এই জিনিসগুলো আগে ঠিক মতো বুঝে আসতে হবে।
But that is another main reason that we create superclass. Sometimes even the instances are not useful. So our purpose of creating those kind of superclass is not to create instance, but to facilitate as a superclass for inheritance. Because if you have the proper inheritance hierarchy, you can actually achieve the polymorphism. That's a very powerful tool for object-oriented application development. Now that we'll realize not today, okay, maybe in next week, okay, when we meet again. তো তাহলে যেই ক্লাসের কোনো ইনস্ট্যান্স তৈরি হয় না সেটাকে আমরা বলি অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস, ওকে. So abstract class and also the abstract method, okay. So abstract class is the class which cannot be instantiated, okay. এখন আপনি একটা ক্লাস বানালেই যে তাকে ইনস্ট্যান্সিয়েট করতে হবে এমন তো কোনো কথা নাই। আপনি ইনস্ট্যান্সিয়েট তো নাও করতে পারেন, বাট ক্লাসটা বানালেন। So you have two choice. If you feel I need an instance, you can allocate memory, the object name, handle name equal to new, whatever the class name. But you may also avoid that. কেউ আপনাকে আটকাবে না করলেও কেউ আটকাবে না, compiler point of view. But if the class is abstract, আপনি নিউ করতে পারবেন না। নিউ করতে গেলে কম্পাইলার আপনাকে বিল্ড এরর দিয়ে দেবে যে abstract class cannot be instantiated. Okay, so if you want to prevent accidental instantiation, because you know as a designer instance of this class is not useful within the context of the application, so you can actually prevent that by declaring the class abstract, okay. তো সেটা আমরা পারি, কিন্তু সেটার থেকে বড় কথা হলো যে if your class has abstract method, then the class will be abstract. So now we need to understand first what is abstract method. Abstract method is nothing but unimplemented method. What do you understand by that? কি মনে হয়? উনি একটা বলেছে, আর কেউ কিছু বলবেন? What do you think? Implementation means what? You have a body, the code is there, so it is implemented, the method is implemented, so if it is called, that implementation will be executed. But unimplemented method means without body, okay, without body. So method without any implementation or body is called abstract method. So basically it's the prototype of the method. না, ভেতরে কিছু না থাকা মানে বলা যাবে না যে ইটস নট ইমপ্লিমেন্টেড। টেকনিক্যালি আজকে কয় তারিখ? 11 তারিখ। So technically when you say public void sum method, okay, now you are saying it's an empty body, that's what you are saying, but it is also an implementation because it has a block associated with the method. So block contains the implementation, so technically it's implementation, okay. So if I say public class sum class, now sum class has a method. Now this is not an abstract class, neither it is not an abstract method. It's a regular implemented method and it's also regular non-abstract class. But when I say public void another method, okay, semicolon, now it is unimplemented, okay. So this is actually abstract method. So if a class contains abstract method, then the class also must be abstract.
সেটাই তো, কল করলে কি হবে? গুড কোশ্চেন। মেথডটাকে যদি এখন ধরেন আমি যদি লেটস সে পাবলিক void user class, ওকে, সাম বা টেস্ট ক্লাস। সো টেস্ট ক্লাসের একটা মেথডের মধ্যে পাবলিক void টেস্ট মেথড। সো এখানে আপনি এখন let's say we create an instance of some class, okay, so some class, okay, object obj equal to new some class instantiated। এটা কি কাজ করবে? আচ্ছা, ধরেন আমরা নিউ করলাম। এখন আমি যদি বলি আপনার কোশ্চেন অনুযায়ী obj dot somebody some method, is it okay? No, some method, no we are না আপনি ধরেন এটা হচ্ছে, so we are calling this method, so there is some code here, so will there be something to execute? Is there something to execute? Yes, it has a body, so whatever is the implementation that will be executed. Now if you say obj dot another method, is there anything to execute? তাহলে সে কি এক্সিকিউট করবে? না করবে না মানে কি, আপনি তো কল করছেন করার জন্য, তাহলে কি হবে? এক্সেপশন হয়ে প্রোগ্রাম ক্র্যাশ করবে। and it's a certainty, it's not that exception might happen, null pointer exception হইতেও পারে নাও হইতে পারে, আপনি নিউ করলেই আর হবে না, but it's a certainty, it's a certain failure যে আপনি যদি এটাকে অ্যালাউ করেন to call another method, it will be a disaster. So তাহলে কি করা উচিত? You should not allow to call this. তো আপনার ক্লায়েন্ট না থাকলে কল করবেন কিভাবে? So if you are not allowed to instantiate, you don't have any client, so therefore you cannot call it. And that is the answer to your question, abstract class. Why abstract class cannot be instantiated? Because if it contains abstract method, and if you allow that class to be instantiated, then there is a risk of calling of that method using a client, and that is a recipe for disaster. So therefore it should not be allowed that abstract method to be called by the client. So if you cannot instantiate, there is no client. Okay, that is the reason. বলেন। হ্যাঁ, গুড। এই মেথডের দরকারটা কি? এটাকে তো কলই করা যাচ্ছে না। এখন দেখেন, গো ব্যাক টু দ্য মেথড ওভাররাইডিং। মনে আছে আপনাদের ওভাররাইডিং কি? হোয়াট ইজ ওভাররাইডিং? হোয়াট ইজ মেথড ওভাররাইডিং বলেন। কি ভালো না লাগলে? কোন মেথডের? সুপার ক্লাসের ইনহেরিটেড মেথড। বডি যদি আপনার ভালো না লাগে, what you can do? So but that's your choice. যদি ভালো লাগে করবেন না, ভালো লাগলে মডিফাই করবেন না, ভালো না লাগলে মডিফাই করবেন। তাহলে ওভাররাইডিং ইজ এ চয়েস ফর ইনহেরিটেড, কমপ্লিট করেন সেন্টেন্স। ওভাররাইডিং ইজ এ চয়েস ফর inherited সুপার ক্লাস থেকেই তো ইনহেরিট করবে না, আপনি তো সাব ক্লাসেই আছেন, তাই না? আমি আরেকটু লিখি, ইন সাব ক্লাস বা ফর সাব ক্লাস অথর overriding is a choice for inherited ফিল্ডকে ওভাররাইড করে, ডাটাকে ওভাররাইড করেন না ফাংশনকে ওভাররাইড করেন? আপনি কোড পাল্টাই দিচ্ছেন, কার কোড পাল্টাচ্ছেন? তো ফিল্ড বলতেছেন কেন? তাহলে ইনহেরিটেড
method. Understand? But it's not complete. Inherited implemented method. Okay. So for a subclass author, overriding is a choice for inherited implemented method. Okay, but overriding is mandatory for inherited unimplemented বা abstract method. So abstract method actually enforce all subclass to have its own implementation. That is the purpose of abstract method. তাহলে কোন মেথডটা প্রত্যেকে ওভাররাইড করবে এরকম একটা মেথডের নাম বলেন দেখি আইরাসে যে ফ্যাকাল্টি ওভাররাইড করবে স্টুডেন্ট ওভাররাইড করবে Is there any method? Or can there be any method? Login এর কোড কি ডিফারেন্ট ফর ডিফারেন্ট ইউজার কি ডিফারেন্স সেম তো আপনি আইডি নেবেন আইডি ভ্যালিডেট করবেন পাসওয়ার্ড ভ্যালিডেট করবেন ডাটাবেজে পাঠাবেন ভেরিফিকেশন মিললে অবজেক্ট রিট্রিভ করবে অবজেক্ট রিটার্ন দিবে ড্যাশবোর্ড চেঞ্জ হবে সেম প্রসেস তাহলে ডিফারেন্ট ক্লাসে ডিফারেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন থাকবে কেন সাব ক্লাসে But now let's say faculty is a subclass of user, student is a subclass of user, and staff বা employee. Okay, অন্য যারা আছে তারা এখন আপনি যখন when you apply for leave, what is the workflow for application for leave for student? If that is a goal, what will be the workflow? বলেন মানে প্রসেসটা বলেন যে আপনি লিভ অ্যাপ্লাই করছেন ফর এ সেমিস্টার ব্রেক তাহলে আপনাকে কোন সেমিস্টারের জন্য লিভ নিতে চান কেন নিতে চান হ্যাঁ আপনাকে একটা রিজন দিতে হবে যে ইনস্টলমেন্ট পেন্ডিং ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম বা আমি দেশের বাইরে যাচ্ছি বা অসুস্থ তাহলে দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্কফ্লো অ্যান্ড ইউ নিড টু গেট অ্যাপ্রুভাল ফ্রম রেজিস্টার অফিস But when a accountant apply for leave, what is the workflow? Is it same or different? Different. তাকে বলতে হবে কত তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত লিভ নেবে. What is the type of leave? Is it earned leave, casual leave, sick leave? And the purpose of the leave. And that is the workflow of the accountant. And when as a faculty I apply for leave, it is still different. Because I also have to give the makeup class plan as part of my leave application if I take the leave during the semester. তাহলে আমার স্টুডেন্ট তাহলে আমি যদি ইউজার ক্লাসে একটা কমন লিভ অ্যাপ্লিকেশন ইমপ্লিমেন্ট করি অ্যাপ্লাই ফর লিভ ক্যান দ্যাট কোড বি সুইটেবল আপনি যদি স্টুডেন্টের জন্য বানান তাহলে ফ্যাকাল্টি আর অ্যাকাউন্টেন্ট ওটা ইউজ করতে পারবে না কারণ ওয়ার্কফ্লো তো ডিফারেন্ট তো তাহলে আপনি কার জন্য দিবেন স্টুডেন্টের জন্য দিবেন তাহলে ওটা তো ফ্যাকাল্টি ইনহেরিট করবে তাহলে তো এটা ইররিলেভেন্ট হয়ে গেল আই ইনহেরিটেড এ মেথড হুইচ ইজ নট রিলেভেন্ট টু মি ওখানে আমাকে লিভ অ্যাপ্লিকেশনে বলতে হচ্ছে যে আমি আমার স্কলারশিপ আছে কিনা কারণ সেমিস্টার লিভ নিলে স্কলারশিপ চলে যেতে পারে তা আমি ওই কোড দিয়ে কি করবো আমি তো ফ্যাকাল্টি আমার স্কলারশিপ আছে না ইররিলেভেন্ট কথাবার্তা তাহলে আপনি আসলে কারোর জন্যই দিতে পারবেন না কিন্তু আপনি চান সবাই যাতে লিভ অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে সো ইউ ফোর্স এভরিবডি টু প্রোভাইড देयर ওন ইমপ্লিমেন্টেশন কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড যদি না রাখতেন তাহলে তো ওই মেথডটা কেউ নাও রাখতে পারে এখন ফ্যাকাল্টি ক্লাসের অথর হিসেবে আমি ওই লিভ অ্যাপ্লিকেশন রাখিই নাই ওকে অ্যাপ্লাই ফর লিভ মেথড ইজ নট দেয়ার ইন দ্য ফ্যাকাল্টি ক্লাস নাইদার আই ইনহেরিটেড কিন্তু যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড থাকে
তাহলে I have inherited the method from superclass, so it is there. এখন প্রশ্ন হলো যে আমি কি হ্যাপি উইথ দ্য ইনহেরিটেড কোড? দেয়ার ইজ নো কোড, তাহলে আমাকে এখন ওভাররাইট করতেই হবে। So that way you are enforcing faculty, student and accountant to override apply for leave method. So in user class you can keep it as a abstract method, and also the instance of user class is not necessary, so being an abstract class is also absolutely fine. So that is the win-win situation and the use of abstract class and abstract method. তা আপনার ক্লাস ডায়াগ্রামে abstract class abstract method ও কিন্তু থাকবে। কোশ্চেন, আমরা সুপার ক্লাস থেকে যখন ইনহেরিট করব মেথড এন্ড ফিল্ড, না ইটস নট ইউর চয়েস। আপনি ধরেন আমার প্যারেন্ট মারা গেল, এখন আমার প্যারেন্টের দুইটা বাড়ি আছে, গুলশানে একটা আছে, বনানীতে একটা আছে, আর আগামশিলে পুরান ঢাকায় একটা আছে। এখন আমার কি এটা আইন আমাকে কি বলবে? আমি কি আইনকে বলতে পারবো যে আমি শুধু গুলশানের বনানীরটা ইনহেরিট করব, আগামশিলে আমি চাই না? এটা হবে? নো, অ্যাকর্ডিং টু কোর্ট অর্ডার, ওকে, I will inherit all of them. It's not your choice. Who will be your sibling? You cannot pick. If you have 5 siblings, all 5 are your siblings. You inherited that. আপনার ওর সাথে আমার ঝগড়া বেশি লাগে, ও আমার সিবলিং না, আপনি এটা বলতে পারবেন না? সেটা বলার জন্য বলা, এটা লিগ্যাল কোনো ভ্যালিডিটি নাই, তাই না? ডিএনএ টেস্ট করলে আপনি ধরা খাবেন, নো, হি অর শি ইজ ইউর সিবলিং। ওকে, তো কাজেই ইনহেরিটেন্স মিনস ইউ ইনহেরিট এভরিথিং। ইউ ক্যানট চেরি পিক, আমি ওইটা ইনহেরিট করবো, এটা করবো না। When you inherit the assets from your parent, you also inherit the liabilities. Okay, so your parent build a organization or industry, now we inherit that. Okay, now that industry has 50 crore taka loan to different banks, so as the new owner it is your responsibility to pay them back, otherwise you lose the property. So you not only inherit the assets, you also inherit the liabilities, and that's how accounting is complete. Without asset, only liabilities, doesn't make any accounting closure, and without asset, without liability, only assets also doesn't make any accounting closure. Okay, even for your life. So therefore you cannot cherry pick what to inherit, what not to inherit. If you say I am an extension of that, you inherit everything. Now for methods, if you don't like some method, you can override if it is implemented. But if you inherit abstract method, then you have to provide the implementation. না হলে আপনি নিজে abstract class হয়ে যাবেন। If you don't implement the inherited abstract method, then you yourself becomes an abstract class, because you keep the inherited abstract method as abstract, because you are reluctant in providing the implementation. তো তাহলে ফ্যাকাল্টি ক্লাস যদি ওভাররাইড না করে, তাহলে ফ্যাকাল্টি ক্লাস নিজেই অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস হয়ে যাবে, তাহলে তো ফ্যাকাল্টির ইনস্ট্যান্স তৈরি করতে পারবো। না না, এটা জাভার বিষয় না, এটা হচ্ছে কনসেপ্ট, এটা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট। সো ইফ ইউ ইনহেরিট অ্যান আনইমপ্লিমেন্টেড মেথড, then the class cannot be instantiated unless there is some implementation. Now that implementation can come from the superclass, then it's well and good. You may keep it, you may override it, that's your choice. But if the unimplemented method comes from superclass, abstract method, then you have to implement it. There is no debate in between. Okay? Period. So তাহলে আমরা বুঝলাম যে use of abstract method and abstract class. Okay? Question? If a class contains at least one abstract method, the class must be abstract class. Now if I ask you a question, you are given an abstract class, can you say without looking into the code, there is an abstract method?
Yes, sir. কারণ abstract method থাকলে হচ্ছে আমরা abstract class লিখব। ওনার কথা কি ঠিক আছে? আপনার কথাটা ঠিক আছে, বাট দ্যাটস নট দ্য অ্যাবসলিউট ট্রুথ। কারণ আমি এমনি এমনি একটা ক্লাসকে অ্যাবস্ট্রাক্ট বানাতে পারি, ইভেন দো ইট মে নট কন্টেইন এনি অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড। abstract methodটা তো false হয়ে গেল। না, if a class contain at least one abstract method, the class must be abstract. মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড থাকলে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস হবেই, কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস মানেই যে ওখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড আছে, নট নেসেসারিলি। সো সকল ক্ষার ক্ষারক, সকল ক্ষারক ক্ষার না, বিষয়টা এরকম, রাইট? অ্যালকালাইন অ্যান্ড অ্যাসিড, তাই না? ওকে, তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম। ওকে, এখন আমরা এটা একটু টেস্ট করব। এটা কোনটা খোলা আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, মিনি আইরাস আজকে সময় নাই, কারণ আপনাদের 12:30-এ তো কুইজ। হ্যাঁ, আমরা কনসেপ্টটা একটু ঠিকঠাক করি। সেকশন আচ্ছা, আমরা একটা প্রজেক্ট বানাই, ওকে, যে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস। ওকে, আমি এটা সেকশন স্পেসিফিক না বানিয়ে কমন বানাচ্ছি। ওকে, ফর অল সেকশন। Okay, so if you look at the Java folder, okay, now let's make a different package. So new Java package. Okay, so let's say users. Now let's say new Java class, capital U user. So what can be the field for iris context? আচ্ছা, আমাদের মিনি আইরাস ছিল তো, ওইটা তো করলেই হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে, অসুবিধা নাই, এটাতে যেহেতু চলে আসছি। বলেন, হোয়াট ক্যান বি দ্য ফিল্ডস? আইডি কি লিখবো? বলেন কি লিখতে হবে? বলেন। প্রোটেক্টেড কেন? এটা সাব ক্লাস হবে। গুড, প্রোটেক্টেড ইন আইডি, তারপর প্রোটেক্টেড স্ট্রিং, পাসওয়ার্ড, পাসওয়ার্ড, নেম, তারপরে লোকাল ডেট। লোকাল ডেট একটা লাইব্রেরি ক্লাস, ইটস ভ্যারিয়েন্ট অফ ডেট। লেটস সে date of birth and date of file creation. Okay, এরকম আরো কিছু কমন জিনিস আপনি দিতে পারেন, যেগুলো সব ইউজারেরই আছে। ওকে, অ্যাড্রেস দিতে পারেন, ইমেল দিতে পারেন। ওকে, আর ইউ ফলোইং? হ্যাঁ, জি, বুঝতে পেরেছি সেটা। PROTEC, PRO protect, TED। ওকে, লোকাল ডেট ইম্পোর্ট করতে হবে, ইম্পোর্টেড টাইম প্যাকেজ থেকে। ওকে, টাইম প্যাকেজে গেলে আপনি দেখতে পাবেন what are the classes are there. Okay,
এই যে ক্লক, ডে অফ উইক, ওকে, এগুলো বোধহয় ফিল্ড আপনার টাইম ক্লাসের, টাইম প্যাকেজের বেশ কিছু ক্লাস আছে। ওকে, তো যাই হোক আমরা আমাদের ইয়েতে আসি। না, ওই ক্লাসেও ভিজিবল থাকবে, তার সাব ওই ক্লাসের জন্য সেটা প্রাইভেটের সমান, আর সাব ক্লাসের জন্য সেটা প্রাইভেটের সমান। কারণ এই ক্লাসের বাইরে শুধু এই ক্লাসের ক্লায়েন্ট যখন হবে তখন এই ক্লাসের মেথড, আর সাব ক্লাসের ক্লায়েন্ট যখন হবে সাব ক্লাসের মেথড ক্যান অ্যাক্সেস দিস ফিল্ডস ডাইরেক্টলি। আর যদি প্রাইভেট করেন তাহলে এই ক্লাসের ক্লায়েন্ট যখন হবে তখন এই ক্লাসের মেথড শুধু অ্যাক্সেস করতে পারবে। সাব ক্লাসের ক্লায়েন্ট দিয়ে সাব ক্লাসের মেথড কিন্তু ওই ইনহেরিটেড ফিল্ড আর অ্যাক্সেস করতে পারবে না, যেহেতু প্রাইভেট, ডায়মন্ডের মতো। তো তখন আপনাকে ইনহেরিটেড গেটার সেটার দিয়ে ইউজ করতে হবে। দ্যাটস এ আননেসেসারি কমপ্লেক্সিটি। আর প্যাকেজ মানে কি, সাব ক্লাসও পারবে, এই ক্লাসের মেথডও পারবে, সাব ক্লাসের মেথডও পারবে, এবং এই ফোল্ডারের অন্যান্য ক্লাসের মেথডও পারবে। তাহলে উইদিন দ্য ফোল্ডার ইটস সিমিলার টু পাবলিক। পাবলিক না হলে ইম্পোর্ট করা যাবে না। ইফ দ্য ক্লাস ইজ নট পাবলিক, ক্লাস ক্যানট বি ইম্পোর্টেড। তাহলে ক্লাস পাবলিক হলে ক্লাস ইম্পোর্ট করতে পারবেন, কিন্তু ওই ক্লাসের আবার পাবলিক মেথডগুলোকে শুধু আপনি কল করতে পারবেন অন্য প্যাকেজ থেকে। আমি একটা ক্লাস ইম্পোর্ট করলাম বিকজ দ্য ক্লাস ইজ পাবলিক, কিন্তু ওই ক্লাসের 10টা মেথড আছে, 5টা পাবলিক, 5টা প্যাকেজ। তাহলে আমি শুধু ইম্পোর্ট করার পরে শুধু ওই পাবলিক মেথডগুলোকে কল করতে পারবো, বাট স্টিল আই ক্যানট কল দ্য প্যাকেজ মেথডস। কিন্তু যেই প্যাকেজ থেকে ইম্পোর্ট করেছি ওই প্যাকেজে যে অন্যান্য ক্লাস তারা 10টা মেথডকে কল করতে পারবে। ওকে, এগুলো আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি। আচ্ছা, তো এখন আমরা আমাদের এই ইউজার ক্লাসে যদি যাই, হোয়াট ইজ দ্যাট ইউজার ক্লাস, ওকে, এন্ড উই উইল হ্যাভ সাম মেথডস। তো এখানে স্ট্যান্ডার্ড যে কোনো ক্লাসে আপনার কাজ হলো চোখ বুঝে গেটার সেটার টু স্ট্রিং কনস্ট্রাক্টর জেনারেট করে ফেলবেন। গেটার সেটার ফর which fields? Protected public doesn't matter. ফিল্ড হইলেই তার, এখানে একটা কথা আছে যদিও, if the field is static then only getter, no setter. ওকে, না, স্ট্যাটিক ফিল্ডে পারবেন, স্ট্যাটিক ফিল্ডে সেট করা যাবে, ফাইনাল ফিল্ডে পারবেন না। ফাইনাল ফিল্ড কথাটা আলোচনা করা হয় নাই। ফাইনাল হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। Once value is given, you cannot change that. Initialize করতেই হবে, করা যাবে না, করতেই হবে। Because when you declare a constant, constant means what? By definition, the first time যে ভ্যালুটা দেওয়া হবে সেটা আর চেঞ্জ করা যাবে না। the first time ভ্যালুটা যদি আপনি শুরু ডিক্লেয়ার করার সময় না দেন তাহলে তো ওখানে ডিফল্ট ভ্যালু চলে আসবে, তো ডিফল্ট ভ্যালুটাই তখন কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে, আপনার ভ্যালুই দিতে পারবেন না। দ্যাটস ওয়াই আপনাকে বাধ্য করা হবে যে নিউ করার সময়, বা যদি এটা ইন্টিজার হয় তাহলে আপনি যখন বলবেন যে ইন্ট ভ্যাল ইফ ইট ইজ এ ফাইনাল ফিল্ড, তাহলে আপনি সেমিকোলন দিয়ে শেষ করতে পারবেন না, নিবে না। ওকে, আমি আপনাকে দেখাই। ধরুন আমি যদি বলি হ্যাঁ যে ইন্ট ভ্যাল, অ্যাবসলিউটলি ফাইন। সো এটা কি ধরনের ফিল্ড? নন স্ট্যাটিক। Every instance will have this field. তো তাদের কনস্ট্রাক্টর এটার ভ্যালু সেট করবে, যেহেতু প্রত্যেকের জন্য আলাদা মেমরি। মেক সেন্স? কিন্তু আমি যদি বলি যে এইটা ফাইনাল, এখন সে বলতেছে ভাই তুমি একটা ভ্যালু দিয়ে দাও। ওকে, কিন্তু এখানে আরো প্রবলেম আছে, দেখেন ও কি বলে। ধরেন আমি শুধু ফাইনাল বললাম, cannot resolve the symbol val. ওকে, কিন্তু আমি যখন বলবো যে স্ট্যাটিক ফাইনাল, তার মানে এটা শেয়ার্ড ভ্যালু, বাট আবার বলতেছি এটা কনস্ট্যান্ট, তখন আমাকে এইখানে ভ্যালু দিয়ে দিতে হবে। ওকে, বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, ইন্টটা মনে হয় পরে আসবে, স্ট্যাটিক ইন্ট ভ্যাল। ওকে, তো
তো দেখেন আমি যদি এখন স্ট্যাটিক হইলে আমি এখানে না দিলে কি হবে, না দিলেও হবে, কিন্তু বাইরে থেকে আমাকে একটা সেটার দিয়ে ভ্যালুটা সেট করতে হবে। না দিলে কি হবে, না দিলে এটার যে ডিফল্ট ভ্যালু, যে কোনো নিউমেরিকের ডিফল্ট ভ্যালু হচ্ছে 0, তাহলে সবার জন্য শেয়ার ভ্যালুটা 0 হবে। আর আপনি যদি এখানে ভ্যালু দিয়ে দেন স্ট্যাটিক, এটা অ্যালাউ, কারণ এটা তো আর ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্যান্স ওয়াইজ আপনাকে ভ্যালু দিতে হবে না, যে কনস্ট্রাক্টর আপনাকে সেট করতে হবে। সো আপনি এখানেই শেয়ার ভ্যালুটা দিয়ে দিতে পারেন ইফ দেয়ার ইজ এ ইনিশিয়াল ভ্যালু, এন্ড একটা সেটার থাকতে পারে টু চেঞ্জ ইট। চেঞ্জ করলে চেঞ্জ ভ্যালুটা সবাই শেয়ার করবে। কিন্তু আমি যদি বলি ফাইনাল, জাভাতে ফাইনাল বলে, সি প্লাস প্লাসে কনস্ট বলে, কনস্ট্যান্ট। এখন দেখেন সে গন্ডগোল করে দিচ্ছে। What it is saying? It is saying val might not have been initialized. এটা তো constant. So constant means initial value cannot be changed. So তাহলে আমি যদি এখন এখানে বলে দেই 100, then it's not changeable. Now can you tell me a final field name which cannot be changeable? ID. আপনার ক্ষেত্রে ID can be final. বাট আপনি কনভেনশনাল ওয়েতে এটাকে ফাইনাল করলে কাজ করবে, কারণ ও তো তখন আপনাকে ইকুয়াল টু দিয়ে ভ্যালু দিতে বলবে, তো দ্যাটস নট অ্যাভেলেবল। ওকে, সো তখন আপনাকে কি করতে হবে, আপনি যদি বলেন আইডি ফাইনাল, শুড ইট বি ফাইনাল অর নট? নো, ইউ শুড বি এবল টু চেঞ্জ ইউর আইডি, ইউজার আইডি, তাহলে ইট শুড বি ফাইনাল অর নট? ওকে, তাহলে আপনি এখানে ভ্যালু কি দিবেন? ভ্যালু দিতে বলতেছে তো কি, ওইটাই তো টু আপনার আইডি কত, তো তাহলে সবার আইডি তো এটা হয়ে যাবে, তাই না? তখন আপনাকে একটা মেথড ইউজ করতে হবে, যে গেট অটো জেনারেটেড আইডি ফর নিউ ইউজার। তাহলে আপনার এরকম একটা মেথড থাকবে যে অ্যালগরিদমিক্যালি 1 by 1 ইউনিক আইডি জেনারেট করতে থাকবে। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে ওটা নির্দিষ্ট কারোর জন্য হবে না। ওকে, যাই হোক, তো আমরা ওই সমস্ত ঝামেলায় না যাই। এই কোর্সে আপনি এত কিছু করতে পারবেন না। এই কোর্সে এটা ফাইনাল হওয়া উচিত, এটা উচিত পর্যন্ত থাকবে, ইমপ্লিমেন্টেশনে আপনার কোর্স পার করা, কিন্তু আপনি এগুলো অবশ্যই করবেন ইন দ্য সেমিস্টার ব্রেক। স্যার আমাদের বসে কিন্তু ID জেনারেট করতে হবে। এটা তো আপনার কাজ না, এটা কার কাজ? সিআইটিএস অ্যাডমিন যদি একটা ইউজার হয়, তার একটা গোল হবে ক্রিয়েট নিউ এমপ্লয়ি বা ক্রিয়েট নিউ ইউজার। তাইলে ওই সিআইটিএস অ্যাডমিন ক্লাসের একটা মেথড উইল জেনারেট দ্য, ওই মেথডের নাম হবে ক্রিয়েট নিউ ইউজার বা অ্যাড নিউ ইউজার, বিকজ দ্যাটস এ গোল অফ সিআইটিএস অ্যাডমিন। তাহলে ওই মেথডের ভেতরে CITS admin ক্লাসে একটা প্রাইভেট মেথড থাকতে পারে, হেল্পার মেথড, টু জেনারেট এ ইউনিক আইডি, and that will be assigned while creating a new user. তো তখন সে বলবে যে নিউ স্টুডেন্ট, ওই নিউ স্টুডেন্টের আইডিটা সে টেক্সট ফিল্ড থেকে নেবে না, সে তখন একটা মেথড কল করে ইউনিক আইডি জেনারেট করে বাকিগুলো টেক্সট ফিল্ড থেকে নেবে বা কম্বো বক্স, রেডিও বাটন, এইসব জায়গা থেকে নিবে। আদার ইনপুটস লাইক জেন্ডার ক্যান বি রেডিও বাটনস, ওকে, ইয়োর মেজর ক্যান বি ড্রপ ডাউন লিস্ট, ইয়োর অ্যাড্রেস ক্যান বি টেক্সট ফিল্ড অর টেক্সট এরিয়া, ইয়োর ইমেল ক্যান বি টেক্সট ফিল্ড। তাহলে বিভিন্নভাবে সে আদার ইনপুটস গুলো নিবে, কিন্তু আইডিটা সে আপনার কাছ থেকে ইনপুট চাইবে না, কারণ এটা আসলে নট এ প্রপার ওয়ে, তাই না? আনলেস ইউ সাইন আপ, সাইন আপ অপশন থাকলে তখন যে সাইন আপ করে সে আইডিটা ডিসাইড করে দেয়, হুইচ ইজ টিপিক্যালি দ্য ইমেল আইডি। কিন্তু যখন অর্গানাইজেশন থেকে when the sign up is not allowed, external sign up, self sign up is not allowed, which is the case for internal employee profile creation, which is not self sign up based.
self sign up is allowed for external user. ধরুন আপনি একটা ই-কমার্স সাইট বা আপনি একটা ক্লাউড সার্ভিস ইউজ করেন, ওকে, জিমেল, গুগলের বা মেটার কোনো একটা সার্ভিস আপনি ইউজ করেন, ওখানে আপনি সাইন আপ করবেন, বিকজ ইউ আর নট এমপ্লয়ি, ইউ আর নট ইন্টারনাল ইউজার, ইউ আর দ্য ক্লায়েন্ট। তাহলে আপনি যখন ক্লায়েন্ট হবেন বা এক্সটার্নাল ইউজার হবেন, তখন আপনি সাইন আপের অপশন রাখতে পারেন। বাট ফর ইন্টারনাল ইউজার উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন, sign up is not the model. It's always controlled profile creation. Okay? So আপনি যখন জয়েন করবেন as a valid user, তখন আপনার ওই কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনার প্রোফাইল তৈরি করে দেবেন। আইরাসও তাই, একজন এমপ্লয়ি ইচ্ছা করলে সে সাইন আপ করতে পারবে না, একজন স্টুডেন্ট চাইলে আইরাসে সাইন আপ করতে পারবে না, because it need to be regulated and controlled. So therefore, after verification of your documents, the concerned department will create that profile. So তখন তাকে যদি টাইপ করে আইডি দিতে হয়, এটা তো একটা মানে লুনেটিক আইডিয়া। আমরা যদিও সেটাই করছি, কিন্তু আমরা তো করছি প্র্যাকটিস প্রজেক্ট হিসাবে, কিন্তু রিয়েল প্রজেক্টে দিস ইজ নেভার দ্য কেস। তো তাহলে রিয়েল প্রজেক্টে ইউর আইডি উইল বি, ইন্টারনাল আইডি উইল বি অটো জেনারেটেড বেসড অন সাম অ্যালগরিদম। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাইলে আমরা এখন একটা সাব ক্লাস তৈরি করি, ঠিক আছে, যেহেতু সময় কম। হ্যাঁ, তো নিউ জাভা ক্লাস, লেটস সে স্টুডেন্ট। তাহলে আমরা কি বলবো, এক্সটেন্স user. Okay, also we will create faculty. Also extends user. Let's say accountant. Also extends user. এইভাবে আইরাসে যদি 30টা ইউজার থাকে, 30টা সাবক্লাস। ওকে, এখন আমরা ইউজার ক্লাসে গিয়ে কিছু কমন মেথড দিতে পারি না? কি কি দিতে পারি বলেন? সো লেট ক্রিয়েট দ্য গেটার, সেটার, কনস্ট্রাক্টর এটসেট্রা, যেগুলো স্ট্যান্ডার্ড মেথড আছে। প্রথমে আমি উইদাউট এনি প্যারামিটার, দেন উইথ অল প্যারামিটার, এই দুইটা বেয়ার মিনিমাম করবেন। মাঝখানে যদি আরো কম্বিনেশন করতে চান করবেন, দ্যাটস আপ টু ইউ। জিরো প্যারামিটারটা কেন লাগে এটা আমাকে একবার জিজ্ঞেস করেন, আমি পরে বলে দিব। ওকে, সো কনস্ট্রাক্টর ইজ ডান, জেনারেট অল দ্য গেটার সেটার্স। ফাইনাল ফিল্ড হইলে সেটার অপশনটাই আসবে না, কারণ ফাইনাল ফিল্ড তো আপনি মডিফাই করতে পারবেন না, সো সেটার আসবেই না অপশন ফর ফাইনাল ফিল্ড। ওকে, and also the toString. এগুলো করলাম, এগুলো করার পরে নাও ইউ টেল মি, ডু ইউ নিড এনি কাস্টম মেথড রিলেভেন্ট টু ইউজার? আমরা এর আগে করেছিলাম ভেরিফাই লগইন, খেয়াল আছে না? তাহলে পাবলিক সে কি রিটার্ন করবে? এটা স্ট্যাটিক মেথড, রিটার্ন করবে ইউজার ইটসেলফ, ভেরিফাই লগইন, রিসিভ করবে আইডি আর পাসওয়ার্ড, তাহলে ইন্ট আইডি স্ট্রিং পাসওয়ার্ড। ওকে, তাহলে ভেরিফাই লগইন হয়ে গেল। আর কি দেওয়া যেতে পারে? আচ্ছা, যেহেতু ইউজার রিটার্ন করতে বলতেছে ওই জন্য এরর দিচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে আমি আগে একটা ইউজার নিয়ে নিই, ইউজার ভেরিফাইড ইউজার, ওকে, ইকুয়াল টু আপাতত নাল দিয়ে রাখেন। সো ভেরিফিকেশন করে যদি খুঁজে পায় তাহলে ওখানে একটা ইনস্ট্যান্স চলে আসবে, আর খুঁজে না পাইলে ওটা নালই থাকবে। সো ইভেন্চুয়ালি ইউ রিটার্ন ভেরিফাইড ইউজার। ওকে, আচ্ছা বলেন তো এখানে ইনস্ট্যান্স কি হবে ভেরিফিকেশন যদি মিলে যায়? What will be the instance? What type?
আমি যদি বলি যে স্টুডেন্ট আসিফ, আসিফ উইল রিপ্রেজেন্ট ইনস্ট্যান্স অফ হুইচ ক্লাস? একটু দেখেন সবাই। ইফ আই সে, তো দেখেন আমি এখানে বললাম যে আমার লেটস সে ইউজার u1, u2, u3, এটা কি? u1, u2, u3 ইউজার ক্লাসের কি এরা? Objects which is not instantiated, null, class handle. এখন if I say u1 equal to new, তাহলে এই u1 represent instance of which class? user class. এটাই কোশ্চেন ছিল। এখন এটার সাব ক্লাস কে আছে? স্টুডেন্ট। তা আপনি বলতে পারেন u2 also, এখন যদি আমি একটা স্টুডেন্ট অবজেক্ট নেই, স্টুডেন্ট s1 equal to new student, make sense? But you can also say u2 equal to new student. তাহলে super class handle can also represent a subclass instance. Why? Research student is a student, বলা যাবে না? তাহলে student S can represent student instance, new student. Also you can say S equal to new research student. But in our case, user equal to new student, user equal to new faculty, user equal to new accountant. You can say that. Why? Because accountant is a user, student is a user. আপনি তো বলছেন যে is a relationship হচ্ছে, তাহলে আপনি আপনার টাইপ কি? স্টুডেন্ট। কিন্তু আমি যদি বলি আপনার টাইপ হচ্ছে পারসন, আপনি কি এটা অস্বীকার করবেন? কেন? স্টুডেন্ট ইজ এ পারসন, ইনহেরিট করছেন সেই কারণে। সো দ্যাটস ওয়াই লজিক্যালি আপনার যে সুপার ক্লাস অবজেক্ট বা হ্যান্ডেল ক্যান অলসো রিপ্রেজেন্ট সাব ক্লাস, বিকজ ইউ আর এ স্পেসিফিক টাইপ অফ ইউজার or you are a specific type of person. So therefore তাদের হ্যান্ডেল also can, class handle or object also can represent your instance. ঠিক আছে? তো তাহলে আমার ভেরিফিকেশন যখন হবে তখন আসলে এখানে আমি একটা ইনস্ট্যান্স পাবো। ইউজার তো ইনস্ট্যান্সই না, ইউজার তো অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস। তাহলে এখানে আসলে আমি হয় একটা ফ্যাকাল্টি ইনস্ট্যান্স পাবো, অথবা একটা স্টুডেন্ট ইনস্ট্যান্স পাবো, অথবা একটা অ্যাকাউন্টেন্ট ইনস্ট্যান্স পাবো। তো সেটাই ফেরত যাবে। ওকে, তাইলে আমরা এখন যে অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিসটা একটু করি, তাহলে দেখেন আমার ক্লাস কোনোটাতেই কিন্তু এরর নাই, স্টুডেন্ট, ফ্যাকাল্টি, অ্যাকাউন্টেন্ট, নো এরর। ওকে, এখন এখানে আমি যদি কমন কিছু মেথড দেই, ভেরিফাই লগইন একটা হতে পারে, চেঞ্জ পাসওয়ার্ড হতে পারে। ওকে, তাহলে পাবলিক পাসওয়ার্ড যদি ঠিকঠাক চেঞ্জ হয়, হ্যাঁ, তাহলে সে বুলিয়ান রিটার্ন করবে। ওকে, চেঞ্জ পাসওয়ার্ড, তাহলে এটাও তো কমন প্রসেস না সবার জন্যই? কমন অর নট? একটু দেখেন, ইজ ইট কমন অর নট? ইনিশিয়ালি আপনি ফলস ধরে নেন, রিটার্ন ইজ চেঞ্জ। তাহলে এই আমার স্টুডেন্ট, ফ্যাকাল্টি এবং অ্যাকাউন্টেন্ট, দে ইনহেরিটেড বোথ ভেরিফাই লগইন এন্ড চেঞ্জ পাসওয়ার্ড মেথড। কিন্তু আমি যদি এখন একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড দিয়ে দিই এখানে, তাহলে দেখেন ওদেরকে কিন্তু কেউ ওভাররাইট করতে বাধ্য করতেছে না। করতেছে? কেউ কি বলছে যে তুমি ওভাররাইট করো ভেরিফাই লগইন? বলে নাই। ফ্যাকাল্টিকেও কেউ বলে নাই, অ্যাকাউন্টেন্টকেও কেউ বলে নাই। তো আপনি এখন এই স্টুডেন্টের মধ্যে একটা মেথড রাখতে পারেন, তাই না? এখানে আপনার এক্সট্রা ফিল্ডস, এবং আপনি এখানে বলতে পারেন লেটস সে পাবলিক, ওকে, void print CGPA. এটা একটা কাস্টম মেথড না? How many methods are there in student class? All the methods of the user class is inherited plus print CGPA. তাহলে ইউজার ক্লাসে আমার যে 8-10টা মেথড আছে, গেটার, সেটার সহ, ভেরিফাই লগইন এবং চেঞ্জ পাসওয়ার্ড সবই এখানে ইনহেরিট হয়ে আসছে। অন টপ অফ দ্যাট দেয়ার ইজ এক্সট্রা মেথড প্রিন্ট CGPA and extra field.
সো কেউ কিন্তু আমাকে বলতেছে না যে চেঞ্জ পাসওয়ার্ড তুমি ওভাররাইট করো, পছন্দ না হলে আমি করতে পারি, কিন্তু করবো কেন? এটা তো সেম কোড, কাজে এটা পছন্দ হওয়ারই কথা। কিন্তু এখন ইউজারে যদি বলে যে অ্যাপ্লাই ফর লিভ, ওকে, পাবলিক ভয়েড অ্যাপ্লাই ফর লিভ সেমিকোলন, এখন এটা কি হলো? সেমিকোলন দিয়ে দিয়েছি, নো ইমপ্লিমেন্টেশন। তাহলে ও বলতেছে যে ইট হ্যাজ টু বি অ্যাবস্ট্রাক্ট। তাহলে আমি যখনই বলবো যে অ্যাবস্ট্রাক্ট, দেন ইটস ফাইন, ওকে। এখন বলতেছে যে অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড তুমি রাখছো ইন এ নন অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস, এটা তো হবে না, তাইলে ক্লাসকে এখন অ্যাবস্ট্রাক্ট করো। তাইলে আমি ইউজারকে এখন বলে দিব অ্যাবস্ট্রাক্ট, ওকে। নাও মাই ক্লাস ইজ অ্যাবস্ট্রাক্ট বিকজ ইট ইজ রিকোয়ার্ড, কারণ আমার একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড আছে। এখন আমার এই স্টুডেন্ট ক্লাসে গেলে এরর দিচ্ছে, বলতেছে ভাই তোমাকে তো, তুমি একটা মেথড ইনহেরিট করছো উইদাউট ইমপ্লিমেন্টেশন, অ্যাপ্লাই ফর লগইন, সো প্লিজ ওভাররাইট দ্যাট অর ডিক্লেয়ার ইয়োরসেলফ অ্যাবস্ট্রাক্ট। তাহলে এখন তার জন্য ওভাররাইডিং ম্যান্ডেটরি। আপনি স্ট্রিং যেমন করছিলেন, এখন আপনি এখানে ওভাররাইট করবেন, করতেই হবে, ওকে। এই যে এইটাকে, সো নাও ইউ সে ওকে, অ্যাবস্ট্রাক্ট কিওয়ার্ডটা এখানে তো অ্যাবস্ট্রাক্ট দিবেন না, কারণ আপনি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করবেন, ওকে। নাও ইট ইজ ইমপ্লিমেন্টেড, নাও এরর ইজ গন। কিন্তু ফ্যাকাল্টিকে ওই একই কাজ করতে হবে, অ্যাকাউন্টেন্টকে ওই একই কাজ করতে হবে। তাহলে অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড গ্যারান্টিজ অল দ্য সাব ক্লাস হ্যাজ অ্যাপ্লাই ফর লিভ। এখন আমার যদি এখানে জাস্ট একটা মিনিট বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি, এটা যদি U1 U2 U3 না হয়ে যদি একটা অ্যারে অফ ইউজার হইতো, ওকে, সো ধরেন ইউজার, ওকে, ইকুয়াল টু নিউ ইউজার অফ 10, এখানে কি আছে? 10টা হ্যান্ডেল আছে, তাহলে ইউজার 0 একটা ইউজার হ্যান্ডেল, ওকে, এর নাম দিতে হবে, ওকে। সো ইউজার লিস্ট, তাহলে ইউজার লিস্ট 0 is a user handle, user list 1 is another user handle, user list 2 is another user handle। তো এখন আপনি যদি বলেন যে user list 0 equal to new student, বলা যাবে না? বলা যাবে কিনা? আমি যদি বলি যে user list 1 equal to new faculty, বলা যাবে না? যাবে কিনা? এবং আমি যদি বলি যে ইউজার লিস্ট 2, তাহলে এইভাবে আমার এই 10টা ইউজার হ্যান্ডেলে কোনোটাতে স্টুডেন্ট ইনস্ট্যান্স, কোনোটাতে ফ্যাকাল্টি ইনস্ট্যান্স, কোনোটাতে অ্যাকাউন্টেন্ট ইনস্ট্যান্স, রাইট? বুঝাতে পারছি? হ্যাঁ। তো তাইলে এখন আপনি যদি একটা লুপ চালিয়ে বলেন যে লুপের মধ্যে যদি বলেন যে ইউজার লিস্ট I, তাহলে ইউজার লিস্ট I কি? একটা করে ইউজার হ্যান্ডেল। তাহলে এটাকে ক্লায়েন্ট বানিয়ে যদি বলেন যে অ্যাপ্লাই ফর লিভ, নাও ইট গ্যারান্টিজ দ্যাট ইট উইল ওয়ার্ক because of the apply for leave is an abstract method, it guarantees every subclass has this method. So that is the use of abstract class and this is called polymorphic call. এটা নিয়ে আমরা পরে আরো কথা বলবো, আজকের মতো শেষ। তাহলে এখন সবাই আপনাদের ক্লাস 1 এর ক্লাসরুমে জয়েন করেন, কুইজটা আমরা দিয়ে দিব।